നാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വചനഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുമായി ചെറിയൊരു ചിന്ത, a very small thought I would like to share with you. And we will go to the book of Romans, റോമാലേഖനം 1-ാം അധ്യായം. Romans chapter 1, മലയാളത്തിൽ verse number 4 and verse number 5, and in English it's verse number 3 and 4. Concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Thank you, Ashel, for reading those verses aloud. നമ്മുടെ ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാൽ അല്ലയോ? Concerning his son who was born of a descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord. Praise God. I thank the Lord for this particular verse which we read this morning. This verse is so important. So many articles are written on this verse. Scholars have come up with so many opinions. But this verse, is a good verse to read and meditate, especially during this season. ഈ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു വാക്യമാണ് നാം വായിച്ച വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ഫാക്ട് ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. And this verse, when you read this verse, it in fact is talking about, I would say, maybe two beginning of Jesus Christ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ആരംഭങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. Some scholars says that this verse talks about the two nature of Jesus Christ, his human nature and his divine nature. And some scholars says no, this verse is not talking about two natures. രണ്ട് natures അല്ല, യേശുവിൻ്റെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. Some says like it talks about the two stages in his existence. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് സ്തോത്രം ചില സ്കോളേഴ്സ് ഈ ഭാഗത്തെ പറ്റി ആർഗ്യൂ. സോ I'm not going to planning to go too theologically. ഞാനൊരു ചെറിയ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. So in verse number 5 മലയാളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ജഡം സംബന്ധിച്ച്. So you need to take note of two phrases here, according to flesh and according to the Spirit of holiness. So രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്, ഒന്ന് ജഡം സംബന്ധിച്ച്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് had a beginning according to flesh. ജഡം സംബന്ധിച്ച് യേശുവിന് ഒരാരംഭമുണ്ടായി. He became, the moment we use the word became എന്നുള്ള ആയി തീർന്നു എന്നുള്ള ആ പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ you need to understand that is a new beginning. Praise God. അതൊരു പുതിയ ആരംഭമാണ്. Because he was not that before. എന്താണോ താൻ ആയി തീർന്നത് അതല്ലായിരുന്നു മുൻപ്. That's what the word became. Praise God. He became flesh. ജഡത്തിൽ യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇറങ്ങി വന്നു. Because he had a beginning according to the flesh, we have this season. അല്ലേ? യേശു കർത്താവ്
ജഡത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്, ജഡപ്രകാരം യേശുവിന് ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗിനിങ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സീസൺ തന്നെ ഉള്ളത്, അല്ലേ? സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ജീസസ് ഹാഡ് എ ബിഗിനിങ്. But not only that, praise God, he lived in this world. Praise God. So when we think about why Jesus had this beginning according to the flesh, now we need to understand. ഈ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, now flesh and spirit, praise God, ജഡവും ആത്മാവും, this is a very, praise God, important words and concept for Apostle Paul. Because when you come to Romans chapter 7 and 8, we see this concept, praise God. And we know that there is a battle, praise God, in the life of people. എന്താണ് a battle? The battle between flesh and spirit. അല്ലേ? ഒരു റിയൽ ബാറ്റിലാണ്. നമുക്ക് ആ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജിലോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സോ ദർ ഇസ് ഒരു ഭയങ്കര ബാറ്റിൽ. വേർഡ്സ് നമ്പർ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ 7 പോകുന്നില്ല. ബട്ട് if you can read chapter 8, വേർഡ്സ് നമ്പർ 4 and 5 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. Those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Those who live according to the spirit, the things of the spirit. Okay, verse number 3 as well. For what the law could not do in that it was weak for the flesh, Yeah. God did by sending its own likeness of sinful flesh on account of sin, condemned sin in their flesh. Okay, so I just wanted to make it so simple here. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the flesh is weak. നമ്മുടെ ജഡം എന്താണ്? ബലഹീനമാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ എനി ഡയറക്ഷൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ജഡം ബലഹീനമാണ്. ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഏത് ഈ ജഡം എന്ന് പറയുന്നത്. നോ മാറ്റർ ഹൗ സ്ട്രോങ് യു ആർ, നോ മാറ്റർ ഹൗ സ്ട്രോങ് യു ആർ ഇൻ എനി വേസ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഫ്ലഷ് ഈസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കൺട്രോൾ. ജഡമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഭവം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ തോന്നും. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ എണ്ണീക്കും, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലതായി ജീവിക്കും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് വി ഡോണ്ട് നോ വേർ ദിസ് ഫ്ലഷ് വിൽ ടേക്ക് അസ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, അല്ലേ? രാവിലെ അങ്ങ് മനസ്സിനകത്ത് ചിന്തിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കും, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് we will wake up with that determination, but by the end of the day we don't know how we going to end up. Praise God. അല്ലേ? എങ്ങനെ? അതന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഒത്തിരി എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, അതിലോട്ട് വരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ റീഡ് ചാപ്റ്റർ 7 വേഴ്സ് നമ്പർ 30 and 31, വേഴ്സ് നമ്പർ 20 and 21 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. ആ So there is a fight. എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നന്മ ചെയ്തേ തീരത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. That is the determination. We wake up with, but praise God, how hard we try. പ്രൈസ്, കള്ളം പറയത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് രാവിലെ എണ്ണീക്കും, പക്ഷേ ദിവസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 10 കള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞിരിക്കും. കാരണം ഇത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല ഏത് ഈ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ഫൈറ്റ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ഫൈറ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. എല്ലാവരും we every day, I would say every hour, we face this battle because flesh is so weak. So God decided, I don't want to see mankind in this turmoil. Praise God, in this situation. അതുകൊണ്ട് എന്തറിയാമോ,
God decided to send his son in the form of same flesh which is weak. എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? Look at the life of Jesus Christ. He lived in the same flesh which was full of weakness. But, he lived in this flesh and he fought the battle. He did not sin. Praise God. Every hour he lived for his Father. Every hour he won the battle. Every hour he submitted his life to do the will of his Father. And he showed us, praise God, that we can conquer this battle. Praise God. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Praise God. So this explains the reason of Christmas. Praise God. എന്തെന്നറിയാമോ? ആമേൻ, സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവ് one day he has born in this world. Amen. Became part of this history. Hallelujah. എന്തിനെന്നറിയാമോ? എന്തിനാണ് യേശു കർത്താവ് ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത്? വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, to make us to win this battle. ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാനാണ്. Praise God. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? If you are if you are going to defeat it, praise God, നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, the birth of Jesus Christ has nothing to do with your life. No matter how well you celebrate, no matter how much money you spend to celebrate the season of Christmas, if you are not able to win this battle, this season has nothing to do with you. So it is my prayer and desire for each and everyone sitting in this hall that you will be able to win this battle. Hallelujah. എന്തിനാണ് ബലഹീനമായ ഈ ജഡത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നെന്നറിയാമോ? ആമേൻ, സ്തോത്രം. ജഡവും ആത്മാവും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണം. Praise God. We should be able to conquer this battle. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇറങ്ങി വന്നു. ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്ലഷ്. ആമേൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലഷ്. അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. കൺസേണിങ് ഹിസ് സൺ ഹു വാസ് ബോർൺ ഓഫ് ഡിസെൻഡന്റ് ഓഫ് ഡേവിഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് വെൻ ഹി കെയിം, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇൻ ദ ഫ്ലഷ്, Satan went to him. Okay? And Satan went to him, we know this temptation. That Satan went to him with these 3 temptations and said, if you do this, you can prove yourself as who? The Son of God. പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി അടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇന്നത് ചെയ്താൽ നീ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിന്നെ തന്നെ തെളിയിക്കും. Praise God. But Jesus did not give himself to that temptation. Praise God. Because that was a shortcut. If he proved himself as a son of God, he did not have to go through those suffering and cross. But, Jesus just submitted his life. And he just listened to his Father. And because of that, something else has happened. That is where I'm coming to the second part of this verse. ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പിടികിട്ടും. Concerning his son, who was born of a descendant of David according to the flesh, and now who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead according to the Spirit of holiness. Now we see that praise God, because Jesus submitted himself completely to the Father and was willing to go through the complete course and was willing to suffer the persecution and then the cross. Praise God. Hallelujah. What happened? Finally, the declaration came. Praise God. ആദ്യം പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന ടെംപ്ടേഷന്റെ മുൻപാകെ താൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ നിന്നില്ല.
മറിച്ച് he waited patiently. He knew that the time will come. Praise God. തന്നെ തെളിയിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. He know that the Father will prove, the Holy Spirit will prove. Praise God. He waited patiently, and finally, praise God, when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit, that was the time of declaration. എന്തായിരുന്നു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്? The spirit of the holiness was declared that he is the Son of God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു മെസ്സേജ് പറയാനുണ്ട്. Praise God, hallelujah. You don't have to prove yourself. Praise God. നീ നിന്നെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട. Praise God, hallelujah. You do not have to prove yourself before anyone. Praise God, hallelujah. If you are ready to submit yourself to the will of the Father, and if you are ready to be obedient, the time will come. The Holy Spirit will prove, amen, your genuinity. Praise God. നീ ആരാണെന്ന്, ആമേൻ, സ്തോത്രം, നിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്തെന്ന്, നീ ഒരു ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണെന്ന്, ആമേൻ, സ്തോത്രം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, നാം നമ്മളെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. നാം നമ്മളെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, കെയോസിൽ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആമേൻ, നീ ദൈവം മുൻപാകെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദൈവം നിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. Amen, Sotra. So, it says the spirit of holiness. I would say that was the second beginning, right? According to the flesh, he was born in the line of David, and with death, that came to a complete end. അല്ലെ, മരണത്തോടുകൂടെ ആ ബിഗിനിങ് അവസാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ സ്തോത്രം, അതല്ലേ, ജനിച്ചു, മരിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതോടുകൂടെ ആ ഭാഗം അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം, Romans chapter 8 and verse number, if you read verse number 9, it says, can you read chapter 8 verse number 9? You are not in the flesh, Yeah. Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. If anyone does not have the Spirit of Christ, he is not. Verse number 11. Can you read verse number 11? But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. So who raised Jesus from the dead? The question is, യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ബേസിൽ ആരാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നത്? ദൈവം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച്, യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതിന്റെ ആത്മാവ്. Praise God. So, God, it's quite understood there, but the Spirit of God. Praise God. So that's the role of the Holy Spirit. And if you read Ephesians chapter 1, you would understand it is the power of God which raised Jesus from the dead. Praise God. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ റോള്, ആമേൻ, അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ റോള്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ പവർ യേശുവിൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ he was raised from the dead, and that was the second beginning. Praise God. മരണത്തോടുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് തീർന്നു. The second beginning, ആമേൻ, നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തോട് വരുമ്പോൾ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, എന്താണ് പറയുന്നത്? ആമേൻ, the spirit of holiness has declared something, was declared the Son of God with power. Praise God. So the question is, Jesus was not Son of God before? ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് യേശു കർത്താവ് ദൈവമല്ലായിരുന്നു, ദൈവപുത്രനല്ലായിരുന്നു. Praise God. He was the Son of God. But now, praise God, he was declared to be the Son of God with power. Praise God. ഇപ്പോൾ ശക്തിയോടെ എന്ത് ചെയ്തു? നിർണയിക്കപ്പെട്ടു. Now, the question is, being God has authority over death. ദൈവത്തിന് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ എന്തുണ്ട്? അധികാരമുണ്ട്. But
if somebody, if the Satan or the opponent asks questions to God, how can you say that unless you are not experienced death and came out of it? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ പറയാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും? എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ബട്ട് ദിസ്, when Jesus was dead and came out of the death, it is proved, with power, it has been proved now, praise God, he has authority over everything. അതാണ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 28 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. After Jesus' resurrection, he appeared to the disciple and said, now I have received authority, praise God, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സകല അധികാരവും, പ്രൈസ് ഗോഡ്, എന്ന് വെച്ചാൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തു, ഐ ഹാവ് ഈവൻ അതോറിറ്റി ഓവർ വാട്ട്? The death as well. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. He was a son of God before, but after he raised from the dead, after he conquered the death, he has proved with power that he is the son of God. He is the son of God. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, it talks about something that the Holy Spirit, the Spirit of God can do in our life. The Spirit of the Lord can do some declarations in our life. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചില ഡിക്ലറേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ if you are ready to yield. Praise God. The Spirit of the Lord can come up with a certain declaration in our life. If in the Spirit of the Lord can do in the life of Jesus Christ, He can do in our life as well. Praise God. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പവർ ഇപ്പോൾ നമുക്കും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഒറ്റ വാക്യം വായിക്കാം, അതോടെ ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജ് നിർത്താം. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ചാപ്റ്റർ 1 itself, 1-ാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ, പ്രൈസ് ഗാഡ്, വേഴ്സ് നമ്പർ 16 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. So I am not ashamed of the God, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Now, praise God, യേശു കർത്താവ് ജഡത്തിൽ ജനിച്ചു, മരിച്ചു, ആത്മാവിനാൽ ഉയർക്കപ്പെട്ടു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടു. ആരെന്ന്? ദൈവപുത്രനെന്ന്. Praise God. Now, we don't have to go through this experience. We can have this power in our life. You just have to believe in Him. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ this same power will come in our life. Praise God. ഞാൻ പറയുന്ന എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം? ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, എന്തിനാണ് യേശു ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത്? Praise God. To give us the power to conquer the power of flesh. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിനക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് ശക്തി നൽകി തരേണ്ടതിന്. Praise God. Jesus proved, by living on this world, He proved by conquering the power of flesh and death. Praise God. Now this power is available to us. ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, അവനിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാകും? നമ്മൾ ശക്തിമാന്മാരായിത്തീരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വെറുതെയുള്ള വിശ്വാസമല്ല, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിച്ചാൽ this power is available to everyone sitting here. You can conquer this battle. You can do well. Praise God. You can do good things. Praise God. Hallelujah. The power of the flesh is not going to conquer you anymore. Praise God.
പവർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ കോപം, ഈ അസൂയ, ഈ പക, ഈ പിണക്കം. You can conquer everything. Why there is in Christmas, praise God, why there is celebration of this season, hallelujah. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനെയൊക്കെ ജയിക്കാനാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം നിർത്തട്ടെ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. If we cannot conquer this power of flesh, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ പേരിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. പകൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. കർത്താവാകുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് സ്തോത്രം നിന്നെ ആത്മീകനാക്കി തീർക്കുവാനാണ്. നിന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആക്കി തീർക്കുവാനാണ്. And we have to be spiritual. We have to win this battle. How many of you are ready to do that? എത്ര പേര് ഇന്ന് പൽക്കാലം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? Can you stand in the presence of the Lord? ആമേൻ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്തോത്രം, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും ഈ വർഷം നമ്മുടെ കോപം ഇച്ചിരിയും കൂടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ഹാപ്പി വിത്ത് അവർ സെലിബ്രേഷൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ അസൂയ ഒരു ഇച്ചിരി ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫ്ലഷിൻ്റെ പവറിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യുവർ സെലിബ്രേഷൻ മേക്സ് സെൻസ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്? പ്രൈസ് ഗാഡ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാട്ടിലും ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, യുവർ സെലിബ്രേഷൻ മേക്സ് സെൻസ്. Celebrate the season. I'm not against it. പക്ഷേ, praise God, do not forget why Jesus came to this world. Praise God. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? ഞാൻ പറയുന്ന മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് how many of you are ready to do that? നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സ്തോത്രം. മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാട്ടെ. സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. കർത്താവേ, I want to win this battle. എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യണം. പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഇത്രയും അറിയാവുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത്, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി, യേശു കർത്താവിനാൽ ഇത് സംഭവിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യേശു കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സംഭവിക്കും. യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നത് അതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ he was able to move ahead. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കണം. സ്തോത്രം. നമുക്ക് സകല ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെയും കീഴടക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്ക് ജഡീകരായി ജീവിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ആത്മീകരായി ജീവിക്കണം. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ we have to bear the fruit of the Spirit, my beloved. Jesus Christ came down to this world so that we can bear the fruit of the Spirit through our life. Hallelujah. And are you ready to commit your life for that? പകൽക്കാലം അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട്. സ്തോത്രം. If you are ready, then the Spirit of the Lord is going to come up with declarations. Hallelujah. Amazing declarations in your life. Hallelujah. Praise God. That He will declare that He is the Son of God. She is the child of God. Praise God. And the Spirit of the Lord will prove it. Hallelujah. Praise God. നമ്മുടെ truthfulness, നമ്മുടെ ജെന്യുവിനിറ്റിയും, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നാം ആരാണെന്നുള്ളതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സ്തോത്രം.
കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്ന് പകൽ